सत श्री अकाल जी। NB न्यूज़ देख रहे सारे दर्शकों का मैं मनप्रीत सिंह गिल स्वागत करदा तो शुरुआत करते इस वेले के बुलेटिन की। दिल्ली के विच लाल किला हिंसा मामले के विच 1 लाख के नामी गुरजोत सिंह नूं स्पैशल सैल ने पंजाब तो गिरफ्तार किया। तो दिल्ली पुलिस ने स्पैशल सैल के नाल लाल किला हिंसा मामले के विच जो लाल किले के उत्ते निशान साहिब का झंडा लहराउण के इल्जाम के गुरजोत सिंह नूं गिरफ्तार किया। इल्जाम है कि उसने लाल किला के पिछे का जो गुबंद से उस पर चढ़ के झंडा लहराया सी। उस तो बाद वो फरार हो गया। इसलिए गुरजोत नूं अमृतसर तो गिरफ्तार किया गया। दस दिए कि दिल्ली पुलिस ने इस मामले में गिरफ्तारी की सूचना देने वाले नूं 1 लाख रुपए का नगद इनाम देने की भी जो घोषणा की सी। तो 26 जनवरी के लाल किला हिंसा मामले के दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने इस तो पहला भी पिछले महीने जो है चार्जशीट दाखिल की सी। तो 30,000 कोर्ट के दाखिल की गई चार्जशीट के दीप सिद्धू के समेत करीब 16 लोगों को दोषी बनाया गया सी। तो पुलिस ने लाल किले के तोड़ भन्न होने तो बाद घटना नूं राष्ट्रीय विरोधी गतिविधि भी करार किया सी। ते फोरेंसिक की एक टीम है जो घटना तो बाद लाल किले का दौरा किया तो उसने गवाह भी इकट्ठे किए हैं। तो उस तो बाद गुरजोत से भी ये इल्जाम सी कि उसने लाल किले का झंडा लहराया तो किसानों को भड़काया। तो उस तो बाद गुरजोत फरार चल रहा सी ते हुण उसनूं पुलिस ने अमृतसर तो गिरफ्तार कर लिया। दिल्ली पुलिस की स्पैशल सैल की एक टीम सी जिसने कार्रवाई नूं अंजाम दिता है तो गुरजोत की जो गिरफ्तारी की है। दस दिए कि 26 जनवरी नूं दिल्ली विखे लाल किले विखे एक घटना हुई सी जिसनूं उन्होंने राष्ट्रीय हिंसा का नाम दे दिता है। तो उसते जो गुबंद ते चढ़ के झंडा लहराउण दे गुरजोत के दोष सी। तो गुरजोत की भाल पुलिस नूं सी ते पुलिस ने अमृतसर तो उसनूं गिरफ्तार कर लिया। इस मुद्दे की वधेरी जानकारी देने के लिए साडे नाल कुलदीप साडे सहयोगी जुड़ चुके हैं। कुलदीप, गुरजोत नूं गिरफ्तार किया गया, अमृतसर तो किया गया। हालांकि उसते इल्जाम सी कि दिल्ली दे विच जो लाल किला घटना हुई सी, हिंसा हुई सी, उसके दोष दे विच जो है गुरजोत की गिरफ्तारी की गई। उसके विस्तार रूप से थोड़ी जानकारी दिओ। किसान अंदोलन की गल की जाए, जो अंदोलन ये पंजाब तो चल के दिल्ली दी बरूहां वाल चलिया सी तो उस तो बाद ही जिहड़ा सरकार द्वारा किस तरीके दी कोशिशां कीतियां गईयां वो सब नूं जग जाहिर ही ने। पहला जेकर गल की जाए तो किसानों नूं करोना के बहाने रोकया गया, उत्थे उन्हां दे सामने बैरीगेटिंग की गई, पुलिस द्वारा वड्डी बैरीगेटिंग की गई सी, पर किसानों ने उस बैरीगेटिंग नूं तोड़ते हुए अगे वधे ने। उस तो बाद हरियाणा पुलिस की जेकर गल की जाए तो उन्होंने द्वारा रोडों के विच खड्डे भी पट्टे गए सीगे, उन्होंने रोकने लई वड्डे वड्डे पत्थर लगाए गए, होर भी बहुत सारे सरकार द्वारा हथकंडे अपनाई गए सी। पर फिर भी इन्हां सब चीज़ों को तोड़ते हुए किसान किसी ना किसी तरीके नाल दिल्ली पहुँच गए हैं। उस तो बाद जिस तरीके प्रोपागंडा चलिया गया वो सबनों ही पता देश दे विच किस तरीके किसान अंदोलन नूं लैके किस किते उन्होंने खालिस्तान का नाम दिता गया, जां किते कहा गया कि इन्हों बाहरों फंडिंग होंदी है, जां पाकिस्तान का जिक्र किया गया, जां कई बार कैनेडा का जिक्र किया गया। इस तरीके नाल अंदोलन दे विच बार बार इस तरीके दी अफवाहां उड़ाईयां गईयां ने, जां इस बारे ये चर्चा की गई है। इन्हां दे जिहड़ा हैगा देश दे विच बहसां भी कीतियां गईयां, डिबेट भी हुंदी रही है। उस तो अगे जो गल की जाए तो 26 जनवरी नूं लाल किले दे विच घटना वापरी, उत्थे जिहड़ा हैगा वड्डी गिणती दे विच किसान जिहड़े उत्थे इकट्ठे हो के लाल किले दे विच पहुंचे ने। लाल किले दे विच पहुंच के जिहड़ा हैगा केसरी निशान साहब जेकर सिੱਖੀ ਦਾ प्रतीक है ਜਾਂ सिੱਖ धर्म का प्रतीक है वो उत्थे चढ़ाया गया। उस नूं लैके बहुत ज़्यादा जिहड़ा दिल्ली पुलिस के उपर प्रैशर बनाया गया, जां इस चीज़ नूं लैके अंदोलन के उपर बहुत ज़्यादा सरकार ने हमले करने की कोशिश की तो उस नूं लैके बहुत ज़्यादा उत्थे हिंसा भी भड़की। पुलिस के नाल भी काफ़ी जिहड़ा हैगा उत्थे हत्थों-पाई की गलबात हुई सी, पुलिस नाल भी कुੱਟਮਾਰ ਦੀਆਂ घटनावां सामने आईयां जां वीडियो सामने आईयां ने। उस तो बाद किसानां नाल भी उत्थे काफ़ी जिहड़ा हैगा नुकसान होया, जां किसानां दे बहुत सारे ट्रैक्टर उत्थे जब्त कर लए सी पुलिस ने, जां किसान आगूआं द्वारा यह भी कहा गया कि पुलिस ने बहुत सारे उन्हां दे किसान साथियों नूं गिरफ्तार कर लिया है, जां बहुत सारे किसान साथी उत्थे उन्हां दे नहीं मिले, वो लापता हो गए हैं। इस करके पुलिस द्वारा उत्थे कार्रवाई की गई है। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ही पुलिस द्वारा अगले थोड़े ही समय के बाद बहुत सारे किसान आगू ਜਾਂ किसान ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ लीड कर रहे ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ गिरफ्तारी के वारंट ਕੱਢੇ गए ਸੀ, जिन्हां ਵਿੱਚ ਲੱਖਾ ਸਿਧਾਣਾ, ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਇਹ ਮੁੱਖ ਨਾਮ ਸੀਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਨਾਮ ਵੀ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਰਜੋਤ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਵੀ ਉੱਪਰ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੁਆਰਾ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਇਨਾਮ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਲੱਖਾ ਸਿਧਾਣਾ ਦੀ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਲੱਖਾ ਸਿਧਾਣਾ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੁਲਿਸ ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਬਚਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਉਹਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੁਆਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਇਨਾਮ ਵੀ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਕਿਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦੇ ਵਾਰੰਟ ਕੱਢੇ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਕੜਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੁਆਰਾ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਪਰ ਲੱਖਾ ਸਿਧਾਣਾ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕੀ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਤੇ ਰੋਕ ਵੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੀ, ਜਾਂ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਗੌੜਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਅੰਡਰਗਰਾਉਂਡ ਵੀ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਤੋਂ ਛੁਪ ਕੇ ਵੀ ਰਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਬਾਹਰ ਆਏ, ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦਿੱਤੀ, ਅੰਦਰ ਵੀ ਗਏ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਰਹੀ ਗੱਲ ਅੱਜ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸੈੱਲ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੇਡ ਕੀਤੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੀ ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰਜੋਤ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਜੀ ਕੁਲਦੀਪ, ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਗੁਰਜੋਤ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦੀ, ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਤਾਂ ਗੁਰਜੋਤ ਦੀ ਕਰ ਲਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਪੈਸ਼ਲ ਸੈੱਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸੈੱਲ ਦੀ ਟੀਮ ਬਣਾਈ ਸੀ ਉਸਨੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਉਸ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਦੀ, ਤਾਂ ਲੱਖਾ ਸਿਧਾਣਾ ਤੇ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਵੀ ਇਲਜ਼ਾਮ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭੜਕਾਇਆ। ਤੇ ਗੁਰਜੋਤ ਤੇ ਕਿਹੜੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਏ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਕਿਹੜੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਸ ਤੇ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤੇ ਗੁਰਜੋਤ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ? ਦੇਖੋ, ਜੇਕਰ ਗੁਰਜੋਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਸੇਮ, ਜਿਵੇਂ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਹੋਰ ਆਗੂ ਜਿਵੇਂ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਜਾਂ ਲੱਖਾ ਸਿਧਾਣਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਗਏ ਸੀ, ਸੇਮ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੀ ਗੁਰਜੋਤ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲਗਾਏ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭੜਕਾਇਆ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਵੱਲ ਲੈ ਕੇ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਉੱਥੇ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਂਟਰ ਕਰਵਾਇਆ, ਉੱਥੇ ਹਿੰਸਾ ਕਰਵਾਈ, ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੇ ਗੁੰਬਦ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉੱਥੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਝੰਡੇ ਲਹਿਰਾਏ ਨੇ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਗੁਰਜੋਤ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲੱਗੇ ਗਏ ਨੇ, ਪਰ ਫਿਲਹਾਲ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਮੀਡੀਆ ਸਾਹਮਣੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਸੋਰਸ ਤੋਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਈ ਵੀ ਉੱਥੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਨਾਂ ਨੇ ਭੜਕਾਇਆ ਸੀ ਜਾਂ ਕਿਸਾਨ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੁਝ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦੁਆਰਾ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਆ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਦੁਆਰਾ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਕਿਸਾਨ ਉਧਰ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਨਾਲੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਕਹੀ ਗਈ ਆ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵਿਚਰਦੇ ਨੇ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰਲਾ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਉੱਥੇ ਸਿਸਟਮ ਆ ਜਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਨਕਸ਼ਾ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਰਸਤੇ ਨੇ ਜਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਰੋਡ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਇੱਕੇ ਲੱਗਤ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਉੱਥੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਾਰਡਰਾਂ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਗਾਈਡ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਅਚਨਚੇਤ ਹੀ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਏ। ਪੁਲਿਸ ਦੁਆਰਾ ਇਹ ਆਰੋਪ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਉੱਥੇ ਗੁਰਜੋਤ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵੀ ਗੁਰਜੋਤ ਵਰਗੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਸਾਥੀ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੀਡ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਇਹ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹਿੰਸਾ ਭੜਕਾਈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਹੋਈ ਆ, ਜਾਂ ਉਹ ਝੜਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕਾਫੀ ਸੱਟਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ, ਸਰੀਰਕ ਸੱਟਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਸ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਵੇਗਾ, ਸਭ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਨੇ ਹੀ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲੈਣ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਦਾ, ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਜਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਉਸ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲੈਣ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀ। ਉਸੇ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੁਆਰਾ ਇੱਕ ਬੇਸ ਬਣਾ ਕੇ, ਇੱਕ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਗੁਰਜੋਤ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦੇ ਅੱਜ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸੈੱਲ ਦੁਆਰਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦਿਨ ਉਸ ਜਿਹੜੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਹੈ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰਜੋਤ ਨੇ ਭੜਕਾਇਆ ਸੀ ਜਾਂ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਭਾਸ਼ਣ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੇ ਆਪੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰੇ ਹੋ ਗਏ, ਜਾਂ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਜਿਸ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਉਗਰ ਹੋਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜੀ ਕੁਲਦੀਪ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਸਵਾਲ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਕਈ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਜੋ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਕਿਸਾਨ ਜੋ ਗਾਇਬ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਗੁੰਮਸ਼ੁਦਾ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਭਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਲਾਲ ਕਿਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੰਸਾ ਹੋਈ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਜੋਤ ਦੀ ਜੋ ਭਾਲ ਕਰ ਲਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਵੱਡੀ ਸਫਲਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਵੀ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜੋ ਉਸ ਸਮੇਂ 26 ਜਨਵਰੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਜੋ ਗੁੰਮਸ਼ੁਦਾ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭਾਲ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਹਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਲਣ ਦੇ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਜੋ ਹੈ ਨਾਕਾਮ ਸਾਬਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਲਣ ਦੇ ਲਈ ਕੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਭਾਲ ਕਰ ਲਈ ਹੈ ਤੇ ਜੋ ਗੁੰਮਸ਼ੁਦਾ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭਾਲ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ? ਦੇਖੋ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਉੱਥੇ ਗੁੰਮਸ਼ੁਦਾ ਹੋਏ ਨੇ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸੱਟ ਪੇਟਾਂ ਵੀ ਲੱਗੀਆਂ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਵੀ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬੰਦ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀਗਾ। ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਦੁਆਰਾ ਬਾਹਰੋਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਹੀ ਬੰਦ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਸਾਥੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡੋ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਉਸ ਦਿਨ ਹੀ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਉਹ ਕਿਲਾ ਖਾਲੀ ਕਰਵਾ ਲਿਆ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦਰ ਹੀ ਬੰਦ ਕਰ ਲਏ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਸਹੀ ਡਾਟਾ ਜਾਂ ਸਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾਈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ, ਕਿਹੜੇ ਸਾਥੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਉਸ ਦਿਨ ਇਸ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਟਰੈਕਟਰ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਦੁਆਰਾ ਜ਼ਬਤ ਕਰ ਲਏ ਸੀਗੇ।
ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਹਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਿਆ। ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆਰੋਪੀ, ਖੁਦ ਪੁਲਿਸ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਰੋਪੀ ਮੰਨਦੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕਰਕੇ ਪੁਲਿਸ ਲੱਭ ਰਹੀ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਟਿਕਾਣੇ ਪਤਾ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਵੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈਗੀ। ਪਰ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿੱਲੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਹਰ ਵਕਤ ਡਿਊਟੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿੰਨੇ ਕਿਸਾਨ ਉਸ ਦਿਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਗੁੰਮਸ਼ੁਦਾ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਿਆ। ਜੀ ਕੁਲਦੀਪ, ਤੇ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਬੀਤੇ ਦਿਨਾਂ ਦੀ, ਤਾਂ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ ਜੋ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲੱਖੇ ਸਿਧਾਣਾ ਦਾ ਨਾਮ ਜੁੜਦਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਅਦਾਕਾਰ ਜਸ ਬਾਜਵਾ, ਸੋਨੀਆ ਮਾਨ ਦਾ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਨਾਮ ਜੁੜਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਲਾਲ ਕਿਲ੍ਹਾ ਹਿੰਸਾ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲੱਖਾ ਸਿਧਾਣਾ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਸਦੀ ਭਾਲ ਸੀ, ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਸਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਰੋਕ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਲੱਖਾ ਸਿਧਾਣਾ ਤੇ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੀ ਅਪਡੇਟਸ ਨੇ? ਦੇਖੋ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਏ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ ਲੱਖਾ ਸਿਧਾਣਾ ਦੇ ਸਮੇਤ ਜਸ ਬਾਜਵਾ, ਸੋਨੀਆ ਮਾਨ ਤੇ 2 ਹੋਰ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਸਮੇਤ 5 ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੁਆਰਾ 4 ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਣਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ FIR ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਕੋਈ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੱਖਾ ਸਿਧਾਣਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਈ ਥਾਣਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ FIR ਦਰਜ ਨੇ। ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ FIR ਦਰਜ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ FIR ਦਰਜ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਇਨਾਮ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਪਤਾ ਲੱਗਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੁਆਰਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਖੇ ਸਿਧਾਣੇ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਟਿਕਾਣਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਲੱਖੇ ਸਿਧਾਣੇ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਈ। ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਬਠਿੰਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਮਹਿਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰੇਆਮ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ, ਇੱਕ ਤਾਰੀਖ ਦੇ ਕੇ, ਦਿਨ ਦੇ ਕੇ, ਸਮਾਂ ਦੇ ਕੇ ਉੱਥੇ ਰੈਲੀ ਕਰਕੇ ਵੀ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪੁਲਿਸ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਖਾ ਸਿਧਾਣਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ FIR ਦਰਜ ਤਾਂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਵਾਲੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਇਸ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀ ਕਦਮ ਚੱਕ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਕੀ ਉਹ ਅੱਗੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਹਾਲੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੁਆਰਾ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜੀ ਕੁਲਦੀਪ, तमाम ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸੈੱਲ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਗੁਰਜੋਤ ਨੂੰ ਜੋ ਹੈ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਲਾਲ ਕਿਲ੍ਹਾ ਹਿੰਸਾ ਘਟਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਜੁੜ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਉਹਨੂੰ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕਰੇਗੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜੋ ਹੈ ਬਣਦੀ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਲਾਲ ਕਿਲ੍ਹਾ ਹਿੰਸਾ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਜੋਤ ਦੀ ਜੋ ਹੈ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸੈੱਲ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਗੁਰਜੋਤ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੂੰ ਮਾਨਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੋ ਜਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਖਬਰਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਅਸ਼ਵਨੀ ਸ਼ੇਖਰੀ ਕਾਂਗਰਸ ਛੱਡ ਕੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਬਾਰੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇਤਾ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਵੇਰਕਾ ਨੇ ਅਸ਼ਵਨੀ ਸ਼ੇਖਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਵੇਰਕਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸ਼ਵਨੀ ਸ਼ੇਖਰੀ ਜੀ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਅਸ਼ਵਨੀ ਸ਼ੇਖਰੀ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਹਾਈ ਕਮਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੀ ਅਸ਼ਵਨੀ ਸ਼ੇਖਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਲਦ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨਗੇ। ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਅਕਾਲੀ ਬਸਪਾ ਦੇ ਗੱਠਜੋੜ ਦੇ ਬਾਰੇ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਵੇਰਕਾ ਨੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਕੀ ਕਿਹਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। कुछ मीडिया में चर्चाएं छिड़ी हुई थी और अश्विनी शेखरी ने तो कभी नहीं कहा था कि मैं अकाली दल में जा रहा हूं, और मैं उन्हें मिलकर आया, मैं उनसे बात की है, उसकी फैमिली से बात की है, वो मेरे दोस्त हैं और क्योंकि लंबा इतिहास है उन लोगों का कांग्रेस पार्टी के साथ, और आपसी मतभेद कुछ लोग जो लोकल लीडरशिप में हैं वो थे। ये सच है कि बटाला की जो उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी है उसमें कुछ मतभेद थे, उनमें कुछ इंटरफेरेंस की बात सामने आ रही थी जिसको लेकर के वो दुखी थे, लेकिन पार्टी के साथ उनका कोई ऐसी बात नहीं थी। तो मैंने उन्हें रिक्वेस्ट की, फिर कांग्रेस हाईकमान से अश्विनी शेखरी की बात करवाई है, हरीश रावत से बात हुई है, मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह से भी मैंने बात करवाई है, और उसके बाद अश्विनी शेखरी की जितनी कोई शिकायतें थी वो दूर हो गई और उन्होंने फैसला किया कि वो कांग्रेस पार्टी के लोग हैं और कांग्रेस पार्टी के रहेंगे। कैप्टन साहब से मुलाकात एक आधे दिन में हो
हो जाएंगी उनकी, और उनके साथ टाइम रख दिया गया है, और मुख्यमंत्री जी का जैसे टाइम आ जाएगा कल या परसों के बीच में उनके साथ वो मुलाकात हो जाएगी। और दूसरी बात यह है कि वहाँ के जो लोकल इशू हैं उस पर डिस्कशन हो गई है। मुख्यमंत्री जी ने निर्देश जारी कर दिए हैं कि अश्विनी शेखड़ी की जो कंप्लेंट है जो एडमिनिस्ट्रेशन के तौर लेवल पे हैं उसको फौरी तौर पे दूर किया जाए, और उनके जहां ऐसे कोई काम रुके हैं उसको फौरी तौर पे किया जाए। डीएसपी ने अपने पूर्व प्रधान को सैक कर दिया है, उसके साथ साथ एक जो ओबीसी के चीफ थे उन्होंने भी इस्तीफा दे दिया है। तो क्या लगता है कि मतलब जो गठबंधन है वो सही नहीं चल पा रहा है? देखो, मैं समझता हूं कि वो नापाक गठबंधन है, कुर्सी का गठबंधन है, कोई मेल खाता नहीं, समाजों के बीच का गठबंधन नहीं है, एक दूसरे की मदद का गठबंधन नहीं है, ये कुर्सी हथियाने का गठबंधन है। जो लालच के आधार पे गठबंधन होता है वो ज़्यादातर टिकता नहीं है, ये जल्दी टूट जाएगा, बिखर जाएगा, और इनको वैसे भी लोग पसंद नहीं करते। ये लोग कभी भी रिजेक्ट किए हुए लोग हैं, नखेद लोग हैं, और इनको कहीं पे भी ना लोगों ने कभी चुना है, ना पसंद किया है, ना पसंद कर। देश 'ਚ ਲਗਾਤਾਰ ਪੈਟਰੋਲ ਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਲਗਾਤਾਰ ਟੋਲ ਟੈਕਸ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੇ ਰੇਟਾਂ 'ਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੱਡੀਆਂ ਚਲਾਉਣੀਆਂ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਬਚਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਡੀਜ਼ਲ ਪੈਟਰੋਲ ਨੂੰ GST ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਵੇ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਦੇਸ਼ ਪੱਧਰ ਤੇ ਅੰਦੋਲਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। कांग्रेस का आह्वान था, उसकी मुहिम में आज हमने ये काला दिवस का जो रखा था प्रोग्राम पूरे देश भर में मनाया जा रहा है। और दिल्ली में भी लगभग यहाँ पे आज 30,000 में गोखले मार्केट, आपका संजय गांधी ट्रांसपोर्ट नगर, गुंडका, नजफगढ़, जगह जगह जहाँ जहाँ ट्रांसपोर्टर हमारे व्यवसाय, हमारे भाई, चाहे टेम्पू यूनियन है, चाहे टैक्सी यूनियन है, चाहे हमारे कोई ट्रक यूनियन है, सारे देश भर में इसको मुहिम को आज जारी रखा हुआ है। और यदि यही हालात रहे, अगर आज हमारा ये शांतिपूर्वक सरकार को संदेश है कि ये हमारी मांगों के ऊपर गौर किया जाए, जो जो हमारी मांगे हैं, अगर यदि इन पर गौर नहीं किया गया तो आने समय में एक बड़ा हमें एक डिसीजन लेके, जो हमें ही पता है कि एक गाड़ी खड़ी करनी, क्योंकि हमारी गाड़ियां वैसे खड़ी हो गई हैं, और यदि सरकार ने अगर हमारी मांगों पर नहीं ध्यान दिया और डीजल की बढ़ती महंगाई पे नई लगाम लगाई तो हमारी गाड़ियां मजबूरन आने वाले समय में निर्णय लेकर हमें मजबूरन खड़ी करनी पड़ जाएगा। और मेरे को लगता है इन्हीं हालातों में हमें यही सरकार को संदेश दे रहे हैं, हमें अपने ये रिक्शे हमारे भाइयों के साथ चलकर यही आपके घर घर माल पहुंचाने पड़ेंगे। तो कहाँ जाएंगी आपकी ये जो एक आप नेशनल हाईवे कहते हैं हम हिंदुस्तान में कर देंगे, ये करेंगे, कहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर आपका बन पाएगा? आज इतना टैक्स, लाखों करोड़ रुपए का टैक्स जो हमारे व्यवसाय से डीजल के रूप में लिया जाता है, कई लाख करोड़ रुपया सरकार को आता है, वो उसका हम पर क्या, हम पे ना कोई आर्थिक मदद मिल रही है, ना हम अपने आप को कहीं सिक्योर पा रहे हैं। आए दिन भ्रष्टाचार का कारण बने हुए हैं। आज इनका ई-वे बिल का मुद्दा था, ई-वे बिल के ऊपर इन्होंने 200 किलोमीटर किया, वो एक अलग हम पर मार पड़ गई है। वहाँ भ्रष्टाचार है, ट्रैफिक, हमें तो कहीं रहने को जगह ही नहीं है। इस समय हमारा एक एक ट्रांसपोर्टर भाई, गाड़ी मालक सब टूट चुका है। और हम सरकार को यही संदेश दे रहे हैं, हमें यही नौबत है तो आज हिंदुस्तान को इन्हीं पे फिर अपने आज़ादी से पहले के दौर में ना पहुंचना पड़ जाए। मांगे सर हमारी बिल्कुल क्लियर है कि हमारे पे अपनी गाड़ियां चलाने के लिए डीजल के लिए पैसा नहीं है हमारे पास, तो अब हम रिक्शों का ही सहारा लेंगे। इसी से हम गवर्नमेंट अगर हमारी बात को समझ पा रही है तो हम शांतिपूर्ण तरीके से ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारे पास अब डीजल के पैसे नहीं बचे हैं, हम डीजल की पेमेंट नहीं कर सकते और हम रिक्शों पे ही माल उठाएंगे। तो ये हमारे को समझना होगा कि हमारा देश किस दिशा में जा रहा है, सरकार हमारे साथ कितना समन्वय स्थापित कर रही है। हम लोग ऐसे ही नहीं सब इतने परेशानी के अंदर आए हैं। 2 महीने हमारा व्यापार बंद हुआ, कोई हमारे को सहायता नहीं दी गई, डीजल के रेट रातों रात बढ़ा दिए गए, टोल टैक्स 22% बढ़ा दिए गए, 100 रुपए के आसपास डीजल हो रहा है, कोई हिसाब नहीं है किसी के पास, कोई कुछ बोलने को तैयार नहीं है, सब चुप बैठे हैं और सब ऐसे ही चलने रहे। जीएसटी के अंदर हमने इनसे रिक्वेस्ट की, पेट्रोलियम मिनिस्टर से भी कि आप जीएसटी के अंदर पेट्रोल को लेकर, डीजल को, पेट्रोलियम प्रोडक्ट को लाइए, उस पर भी कोई एक्शन नहीं हुआ इनका। हमारा मानना है कि डीजल के रेट लगातार बढ़ते चले गए, अभी भी कोई हमें सहायता नहीं मिल रही है। हम लगातार बोल रहे हैं, भाड़े बढ़ नहीं रहे हैं, हमारे लेबर के पास काम नहीं है, हमारे पास काम नहीं है, उसके बावजूद भी कोई सुनवाई नहीं है। हम शांतिपूर्ण तरीके से सरकार को ये सूचित करना चाहते हैं, संदेश देना चाहते हैं कि आप हमारे ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਦਰੀ ਮੁੰਬਈ ਰੇਲਵੇ ਕੋਰੀਡੋਰ ਦੇ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਜੋ ਹੈ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੇ ਹੁਣ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ 6 ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਦੇ ਸਹਿਤ 8 ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਵੀ ਦਰਜ ਕਰਵਾਇਆ ਤੇ ਥਾਣਾ ਕੈਂਪ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ SDM ਕੁੰਵਰ
ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਤੇ ਜਦਕਿ ਐਸਡੀਐਮ ਜਤਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਨਰੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਜੋ ਹੈ ਨੋਟਿਸ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। क्रमांक नंबर 3563 उपायुक्त महोदय पल्लव के कार्यालय से पश्चिमी रेलवे फ्रंट कॉरिडोर की भूमि अधिग्रहण की मुआवजा में अनियमितता के रोड के संबंध में थाना से प्राप्त हुआ, जिससे धारा 420 120 IPC के तहत अभियोग पंजीकरण किया गया है और ये अभियोग रेवेन्यू डिपार्टमेंट के पटवारी और अदर ऑफिसरों के खिलाफ आबकारी इंक्वायरी के खिलाफ दर्ज किया गया है। अभियोग के अनुसंधान जारी है और 31 में जैसे साक्ष्य आएंगे उस आधार पर आगामी अनुसंधान अमल में लाया जाकर आरोपियों की गिरफ्तारी की जाए। अभी अभियोग दर्ज हुआ, अभी इतना रिकॉर्ड भी इंक्वायरी भी है, उसका रेवेन्यू रिकॉर्ड भी लेना, किस किस के मुआवजा किसकी जगह किसको उपलब्ध मिला है। जब रिकॉर्ड प्राप्त हो जाएगा तो उस पर एविडेंस आने पर उनको गिरफ्तारी की जाएगी। तो उपायुक्त महोदय ने अपनी जांच पत्र में जो एफआईआर दर्ज करवाई है उसमें पटवारियों के और एजेंट के रीडर हैं उनके बाई नेम दर्ज करवाई है। जब रेवेन्यू संबंधी रिकॉर्ड मुआवजा वितरण का अधिकरण जमीन किसकी थी, रेवेन्यू रिकॉर्ड के अनुसार किसको मुआवजा मिलना था। ਅਮਰਨਾਥ ਬਰਫਾਨੀ ਸੇਵਾ ਦਲ ਸਰਹੰਦ ਦੇ ਵੱਲੋਂ 6ਵਾਂ ਕੈਂਪ ਪਾਲ ਪਬਲਿਕ ਸਕੂਲ ਸਰਹੰਦ ਵਿਖੇ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਤੇ ਕੈਂਪ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਸੀਨੀਅਰ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੀਟੂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਕੈਂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਗੁਲਸ਼ਨ ਰਾਏ ਬੌਵੀ ਅਤੇ ਕਾਉਂਸਲਰ ਪ੍ਰਵੀਨ ਕੁਮਾਰੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਤੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਗੁਲਸ਼ਨ ਰਾਏ ਬੌਵੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੀ ਤੀਜੀ ਲਹਿਰ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਵੈਕਸੀਨ ਲਗਵਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਮਹਾਮਾਰੀ ਨੂੰ ਫੈਲਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਸ਼੍ਰੀ ਅਮਰਨਾਥ ਬਰਫਾਨੀ ਸੇਵਾ ਦਲ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਅੱਜ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਦੀ, ਉਸੇ ਲੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 6ਵਾਂ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕੈਂਪ ਲਗਾਇਆ ਹੈ ਅੱਜ ਪੌਲ ਪਬਲਿਕ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਹਮਾਇੂਪੁਰ ਦੇ ਵਾਸੀ ਨੇ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਹੋਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਾਸੀ ਨੇ ਉਹ ਵੈਕਸੀਨੇਟ ਹੋਣ ਲਈ ਉਰੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਾਡੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਅਪੀਲ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਜ਼ਰੂਰ ਲਵਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲਵਾਉਂਦੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਚੇਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਤੋੜ ਸਕਦੇ। ਸਾਡੇ ਹਲਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਸਰਦਾਰ ਕੁਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨਾਗਰਾ ਜੀ ਦੀ ਪੁਰਜੋਗ ਅਪੀਲ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹਲਕੇ ਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਾਰਡ ਨੂੰ 100% ਵੈਕਸੀਨੇਟ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉਸ ਅਸੀਂ ਪਰੰਪਰਾ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਅੱਜ ਮਾਨਯੋਗ ਸਾਡੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜੱਗੀ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਕੈਂਪ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕਰਕੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਾਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਏਰੀਆ ਦਾ ਕੈਂਪ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦਿੰਦਾ। ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਲੜੀ ਲਗਾਤਾਰ ਚੱਲਦੀ ਰਹੂਗੀ ਜਦ ਤੱਕ ਅਸੀਂ 100% ਵੈਕਸੀਨੇਟ ਆਪਣੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਸਾਡਾ 6ਵਾਂ ਕੈਂਪ ਹੈ ਜੀ। ਕੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਜੀ? ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਫਾਰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸੇਫ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਲਗਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੀ। ਵਾਰਡ 'ਚ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਲਵਾ ਕੇ ਕੈਂਪ ਲਗਾ ਕੇ? 60% ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਜੀ। ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕੈਂਪ ਹੈ ਪੌਲ ਪਬਲਿਕ ਸਕੂਲ 'ਚ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਸ਼੍ਰੀ ਅਰਨ ਸੂਰੀ ਜੀ ਤੇ ਗੁਲਸ਼ਨ ਰਾਏ ਬੌਬੀ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਉਪਰਾਲਾ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ। ਇਸ ਕੈਂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਸਭ ਨੂੰ ਟੀਕਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਊਗਾ। ਸੋ ਸਾਡੀ ਸਭ ਨੂੰ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਵੈਕਸੀਨ ਲਗਾਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਮਹਾਮਾਰੀ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦਾ ਇਹੀ ਇੱਕ ਦਵਾਈ ਆ। ਤੇ ਵੈਕਸੀਨ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੋ, ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ 2 ਗਜ਼ ਦੀ ਦੂਰੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖੋ, ਸਾਰੇ ਮਾਸਕ ਲਗਾ ਕੇ ਰੱਖੋ ਤੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਹੱਥ ਹੈ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ ਕਰੋ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਖਾਂਸੀ ਜ਼ੁਕਾਮ ਬੁਖਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਸੈਂਪਲਿੰਗ ਕਰਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਟੈਸਟ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਜਿੰਨੀ ਜਲਦੀ ਪਤਾ